Good morning, students. We welcoming in our online session MVM College of Commerce, Management and IT, Rajkot, Saurashtra University. Lecture number 2, BBA, same 4 students. Subject Statistics for Business Decision and subject code is 19 BBA 403. All of you know we will start our second unit, statistical decision theory. In this unit we have covered introduction, meaning and scope, essential steps for decision making, components of decision theory, decision making without the probabilities and decision making with probabilities, and examples. Today we discuss our next topic, decision making without probabilities. In the previous lecture we discussed about the theory concept, meaning, scope, decision framework and components. We were studying in our previous lecture. Today we discuss about the decision making without the probabilities. There are the main two types of decision making. Number one, decision making under uncertainty and decision making under certainty. There are the main two topics. Today we are discuss decision making without probabilities, means decision making under uncertainty. It is called for uncertainty. In this method the questions, theory questions માં પણ એક વખત પૂછાઈ ગયું છે 2006માં. When the results of different courses of actions are not known with certainty, the process of taking a decision is relatively difficult, and the problems of decision making under uncertainty can be studied under the main two head, with the probability and without the probability. Today we are concentrate without the probability. There are the two lectures we are taking, lecture number 2 and lecture number 3. Both the lectures are related to without probabilities. In the without probability there are the 5 different methods we are study. Number 1 is Maximin principle. Number 2, Maximax principle. Number 3, Horwich principle. Number 4, Laplace principle. And number 5, Minimax regret criterion. There are the different 5 formula we are calculate. One by one આપણે એને પરફેક્ટ સમજતા જઈએ, સમજી લઈએ. The first is Maximin principle. In the Maximin principle, according this principle, minimum payoff of each act is obtained from the payoff matrix, and the maximum of these minimum values is decided. અહીંયા શબ્દ બરાબર સમજવાનો છે. મેક્સિમિન પ્રિન્સિપલ કીધો છે તો આપણે સૌથી પહેલાં મિનિમમ ફાઇન કરશું, બરાબર. સેકન્ડ વર્ડ છે એ ફર્સ્ટ જોવામાં આવશે. each every એક્ટની અંદર ફર્સ્ટ વી ડિસાઇડેડ ધ મિનિમમ વેલ્યુ, એન્ડ ઇન ધ મિનિમમ વેલ્યુ એમાંથી આપણે મેક્સિમમ વેલ્યુ ફાઇન કરીએ તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર મેક્સિમિન પ્રિન્સિપલ, બરાબર. એક પ્રેક્ટિકલ કરીને જોઈએ. ધારો કે એક્ટ A1 છે, એક્ટ A2 છે અને એક્ટ A3 છે. અહીંયા ડિફરન્ટ ઇવેન્ટ આપી છે, S1, S2, S3 આવી ઇવેન્ટ આપણને આપેલી છે, બરાબર. ફિગર છે 10, 8, 4,
10, 7, 3, 8, 5 અને 2. તો આપણે સૌથી પહેલાં મિનિમમ વેલ્યુ ડિસાઇડ કરશું. કઈ વેલ્યુ ડિસાઇડ કરશું? મિનિમમ વેલ્યુ. તો ફર્સ્ટ એક્ટમાં મિનિમમ વેલ્યુ કઈ છે? 4. સેકન્ડમાં મિનિમમ વેલ્યુ 3 અને A3માં મિનિમમ વેલ્યુ 2. જોઈ લ્યો, કોલમમાં જોવાનું છે મિનિમમ વેલ્યુ કઈ છે. તો કે 10, 8, 4માં મિનિમમ વેલ્યુ 4, 10, 7, 3માં મિનિમમ વેલ્યુ 3, 8, 5, 2માં મિનિમમ વેલ્યુ 2. તો મિનિમમ વેલ્યુ ડિસાઇડ કરી. એ મિનિમમ વેલ્યુમાંથી આપણે હવે મેક્સિમમ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરશું. મેક્સિમિનમાં પહેલાં મિનિમમ જોવાનું, હવે એમાં મેક્સિમમ. તો એમાં મેક્સિમમ કોણ આવશે? 4. 4 શેમાંથી આવે છે? તો કે એક્ટ A1માંથી. A1 એક્ટમાંથી આવતું હોય તો ઇટ ઇઝ કોલ ફોર મેક્સિમિન પ્રિન્સિપલ એક્ટ A1. આપણે છેલ્લે આન્સર આવો લખવાનો. હેન્સ એકોર્ડિંગ ટુ મેક્સિમિન પ્રિન્સિપલ એક્ટ A1 શુડ બી સિલેક્ટેડ. કારણ કે A1માંથી આન્સર આપણો આવ્યો. બરાબર? તો આ પ્રમાણે તમારે મેક્સિમિન પ્રિન્સિપલમાં જોવાનું થશે. અનધર કન્સેપ્ટ મેક્સિમેક્સ પ્રિન્સિપલ. મેક્સિમેક્સ પ્રિન્સિપલમાં જોઈએ તો ડિફરન્ટ એક્ટ આપ્યા હોય એમાંથી સૌથી પહેલાં મેક્સિમમ વેલ્યુ ડિસાઇડ કરશું. સૌથી પહેલાં કઈ વેલ્યુ ડિસાઇડ કરશું? તો કે મેક્સિમમ વેલ્યુ ડિસાઇડ કરશું. મેક્સિમમ વેલ્યુ ડિસાઇડ કર્યા પછી એમાંથી પણ પાછું મેક્સિમમ જ લેવાનું છે. એમાંથી પણ શું લેવાનું છે? મેક્સિમમ. કારણ કે મેક્સિમેક્સ એટલે 2 વાર મેક્સિમેક્સી એટલે મેક્સિમમ જ વેલ્યુ લેવાની થશે. બરાબર? તો મેક્સિમેક્સમાં મેક્સિમમ વેલ્યુ આપણે કન્સિડર કરવાની છે. બરાબર? આપણે ક્વેશ્ચન જોઈએ. ધારો કે આ જ ક્વેશ્ચન આપણે લઈએ તો આ ક્વેશ્ચનની અંદર સૌથી પહેલાં તમારે ફાઇન્ડ કરવાની છે મેક્સિમમ વેલ્યુ. ક્વેશ્ચન સિમિલર છે. તો મેક્સિમમ વેલ્યુ કઈ છે? તો કે મેક્સિમમ વેલ્યુ પહેલાંમાં 10, બીજામાં 10 અને ત્રીજામાં 8. આ તમારી મેક્સિમમ વેલ્યુ થઈ. હવે એમાંથી પણ પાછી મેક્સિમમ વેલ્યુ સિલેક્ટ કરો તો એ 10 2 વખત છે. A1માં છે અને A2માં છે. તો આપણો આન્સર આવશે among these maximum payoff, highest payoff is 10, which corresponds to act A1 and act A2 should be selected according to the maximax principle. એટલે કે મેક્સિમેક્સ પ્રિન્સિપલમાં આપણે 2 વસ્તુ સિલેક્ટ કરશું. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? 2 વખત આવશે મેક્સિમમ. નીચે આન્સર આ રીતે લખવાનો. એક્ટ A1 and act A2 should be selected. આ થયો તમારો મેક્સિમેક્સ પ્રિન્સિપલ. થર્ડ આવશે હોર્વિચ પ્રિન્સિપલ. હોર્વિચ પ્રિન્સિપલની વાત આવે તો આ પ્રિન્સિપલ હોર્વિચ નામના પર્સને આપેલો છે. હોર્વિચ પ્રિન્સિપલ્સ કેન બી ઇન્ટરપ્રિટેડ એઝ અ compromise between the optimistic approach of maximax principle and the pessimistic approach of maximin principle. બંનેનું કોલાબરેશન છે. According to this principle, we are using the formula. This formula આપણે અહીંયા જોઈએ. આ ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરવાની થશે. આલ્ફા ઇન્ટુ બ્રેકેટ મેક્સિમમ પ્લસ 1 માઇનસ આલ્ફા ઇન્ટુ મિનિમમ પે ઓફ. એટલે કે આલ્ફા ઇન્ટુ મેક્સિમમ પે ઓફ આપણે એપ્લાય કરશું પ્લસ 1 માઇનસ આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે મિનિમમ પે ઓફ એપ્લાય કરશું. તો ક્વેશ્ચનમાં તમને આલ્ફા આપી દઈએ તો જ આ વસ્તુ પોસિબલ થાય, અધરવાઇઝ થાય નહીં. સપોઝ હું અહીં અત્યારે આલ્ફા તરીકે 0.4 આપી દઉં છું તો તમારે આલ્ફાની વેલ્યુ 0.4 લેવાની અને દરેક એક્ટના મેક્સિમમ સાથે મલ્ટીપ્લાય કરવાના અને 1 માઇનસ આલ્ફા એટલે 0.6 થાય એને મિનિમમ સાથે મલ્ટીપ્લાય કરવાના અને પછી પ્લસ માઇનસ કરતાં જે આન્સર મળે એક્ટ A1નો, એક્ટ A2નો, એક્ટ A3નો આન્સર આ ફોર્મ્યુલાથી ગોતવાનો. ધારો કે એક્ટ A1માં આન્સર આવે છે 18, એક્ટ A2માં આન્સર આવે છે 11, A3માં આવે છે 13.2. તો હાઈએસ્ટ આન્સર એક્ટ A1માંથી આવ્યો
તો આપણે હોર્વિચ પ્રિન્સિપલની દ્રષ્ટિએ ફાઇન્ડ આઉટ કરશું એક્ટ A1. આમ લખવાનું, ધ હાઈએસ્ટ વેલ્યુ ઇઝ ફોર એક્ટ A1, હેન્સ એકોર્ડિંગ ટુ હોર્વિચ પ્રિન્સિપલ એક્ટ A1 શુડ બી સિલેક્ટેડ. તો તમારે એક્ટ A1 છે એ સિલેક્ટ કરવાનું થશે. બરાબર. પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન કરશું એટલે આઈડિયા આવી જશે કે કેવી રીતે તમારે સમ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો છે. નેક્સ્ટ, હોર્વિચ પ્રિન્સિપલ પછીનો કન્સેપ્ટ છે લાપ્લાસ પ્રિન્સિપલ. તો ઇન ધ લાપ્લાસ પ્રિન્સિપલ પ્રોબેબિલિટીઝ માટે આપણે શું કરશું કે બધાની એવરેજ ફાઇન્ડ કરશું, અને એવરેજ ફાઇન્ડ કર્યા પછી જેની મેક્સિમમ એવરેજ હોય એ મેક્સિમમ એવરેજને આપણે બેસ્ટ એક્ટ તરીકે સિલેક્ટ કરશું. બરાબર. એક્ઝામ્પલ તરીકે લઈએ, ધારો કે A1 છે એમાં છે 3, 5, 8. તો આનું આપણે ટોટલ કરશું 16 અને પછી ડિવાઈડ કરશું 3 એટલે આની એવરેજ મળશે 5.33. આ થઈ A1ની એવરેજ. આ જ રીતે A2ની એવરેજ ફાઇન્ડ કરશું, A3ની એવરેજ ફાઇન્ડ કરશું. ધારો કે A2ની એવરેજ આવી છે 4, A3ની એવરેજ આવી છે 6.25. તો કઈ એવરેજ હાઈએસ્ટ છે? A3. તો આપણે લખવાનું આન્સરમાં, ધ મેક્સિમમ એવરેજ પે ઓફ ઇઝ ફોર એક્ટ A3 એન્ડ હેન્સ એકોર્ડિંગ ટુ ધ લાપ્લાસ પ્રિન્સિપલ એક્ટ A3 શુડ બી સિલેક્ટેડ. તો આ પ્રમાણે એક્ટ A3 છે એ સિલેક્ટ થશે. તો તમારે ચેક કરવાનું છે કે કયા એક્ટની એવરેજ મેક્સિમમ આવે છે. જેની એવરેજ મેક્સિમમ આવે એ એક્ટ તમારે સિલેક્ટ કરવાનો રહેશે. નેક્સ્ટ એન્ડ લાસ્ટ, મિનિમેક્સ regret. In this criterion, a regret table of opportunity loss table is prepared. For constructing an opportunity loss table from the given payoff table, the payoff of each act for a state of the nature is subtracted from the highest payoff or that state of the nature. Similarly, values are obtained for each state of nature for the different acts. It is obvious that no value in the regret table will be the negative, કારણ કે તમે દરેક એક્ટની અંદર લોએસ્ટ વેલ્યુમાંથી માઇનસ કરશો એટલે એક પણ નેગેટિવ વેલ્યુ તમને પછી મળશે નહીં. અને એક પણ નેગેટિવ વેલ્યુ ન મળે તો એનો મતલબ એવો થયો કે એ ઓપોર્ચ્યુનિટી લોસ ટેબલ તમારે પ્રિપેર થઈ ગયું છે. પછી તમારે મિનિમેક્સ, એમાં શબ્દ લખેલો છે મિનિમેક્સ. તો મિનિમેક્સમાં પહેલાં કયું ગોતવાનું? મેક્સિમમ, અને મેક્સિમમમાંથી પછી શું ગોતવાનું છે? મિનિમમ. આ શબ્દ ખાસ યાદ રાખો કે મિનિમેક્સ લખ્યું હોય એટલે પહેલાં મેક્સિમમ ગોતવાનું અને પછી તમારે મિનિમમ લેવાનું છે. અપોઝિટ આપણે ડાયરેક્શનમાં જઈએ છીએ. આ ડાયરેક્શન્સ ખાસ યાદ રાખવાનું છે તમારે કે તમે જે કાંઈ પણ કરો છો એ અપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં તમે આન્સર ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો રહેશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? તો આ પ્રમાણે આપણે જોઈએ તો મિનિમેક્સ રિગ્રેટની અંદર સૌથી પહેલાં તમારે રિગ્રેટ ટેબલ બનાવવાનું. ફોર એક્ઝામ્પલ એક ક્વેશ્ચન લઈએ છીએ, A1, A2, A3, 3, 5, -2, 4, -2, 3, 5, 1 અને 7. આ આપણને ક્વેશ્ચન આપ્યો છે. તો આપણે શું કરશું? સૌથી પહેલાં રો ચેક કરવાની છે. રોની અંદર નાનામાં નાની વેલ્યુ બરાબર આપણે ચેક કરવાની છે કે કઈ વેલ્યુ છે, અને જે નાનામાં નાની વેલ્યુ હોય એ બધામાંથી શું કરવાની છે? માઇનસ કરવાની છે. ધારો કે ક્વેશ્ચનની અંદર સૌથી પહેલાં તો તમારે જે ક્વેશ્ચન છે તમારો એ લખાઈ ગયો. પછી રિગ્રેટ ટેબલ બનાવવાનું છે. રિગ્રેટ ટેબલમાં ખાસ ધ્યાન રાખજો કે તમારે રોમાંથી સિલેક્શન કરવાનું થશે. તો આ પહેલી રો છે એમાં હાઈએસ્ટ વેલ્યુ કઈ છે? 5. તો 5માંથી તમારે બધાને માઇનસ કરવાના રહેશે. બરાબર. 5માંથી તમે માઇનસ કરો, ધારો કે હું નીચે ટેબલ બનાવી દઉં છું પહેલી રો માટે. તો 5 - 3 એટલે અહીંયા 2 આવશે.
પછી 5 - 5 એટલે 0 આવશે અને 5 - -2 જો પહેલાં 5 - 3 કર્યા એટલે 2 આવ્યા, પછી 5 - 5 એટલે 0 આવ્યા, પછી 5 - -2 એટલે ખરેખર અહીંયા આવશે 7. તો આ પહેલી રોનો આન્સર થયો, બરાબર. પછી બીજી રોની વાત કરીએ તો બીજી રોમાં હાઈએસ્ટ વેલ્યુ શું છે? તો કે બીજી રોમાં હાઈએસ્ટ વેલ્યુ છે 4. તો તમારે 4માંથી બધાને માઇનસ કરવાના થશે. તો ધારો કે સેકન્ડ રોનો આન્સર આવો આવશે, 4 - 4 એટલે 0, 4 - -2 એટલે 6, 4 - 3 એટલે 1. તો આ પ્રમાણે તમને આન્સર મળશે. ઓકે, નેક્સ્ટ ત્રીજી વખત ત્રીજી રો જોવાની છે. તો ત્રીજી રોમાં હાઈએસ્ટ વેલ્યુ શું છે? તો કે હાઈએસ્ટ વેલ્યુ છે 7. હવે 7માંથી 5 માઇનસ કરો એટલે અહીંયા 2 આવશે, 7 - 1 કરો એટલે અહીંયા 6 આવશે, 7 - 7 કરો એટલે અહીંયા આવશે 0. એટલે ફરી પાછી નવી 3 રો તમને મળી ગઈ. અને નવી 3 રો જે તમને મળી જશે એ તમારે એપ્લાય કરવાનું છે ટેબલમાં. અને એ રોમાંથી તમારે સૌથી પહેલાં સિલેક્શન્સ કરવાનું થશે મેક્સિમમ વેલ્યુ, અને પછી એમાંથી સિલેક્શન કરવાનું થશે મિનિમમ વેલ્યુ. એટલે ફાઇનલ આન્સર તમને મળી જશે. આ પ્રમાણે તમારે કેલ્ક્યુલેશન્સ કરવાનું એટલે તમને મિનિમેક્સ રિગ્રેટનો આન્સર મળી જાય. આપણે એક આખો પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન જોઈએ આ 5 કન્સેપ્ટનો, જેથી કરીને પરફેક્ટ આઈડિયા આવી જાય કે શું કેલ્ક્યુલેશન્સ કરવાનું છે. તો ક્વેશ્ચન છે ધ ફોલોવિંગ ટેબલ. તો આપણે ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. The following table shows payoff matrix for different strategies: event S1, S2, S3, S4, act A1, A2, A3, A4. Question છે 40, 24, -24, 72, 60. એક્ટ A1માં વેલ્યુ આપેલી છે, એક્ટ A2માં વેલ્યુ આપેલી છે 6, 8, 56, 32, 32. એક્ટ A3માં વેલ્યુ આપેલી છે -32, 64, 00, -24. અને એક્ટ A4માં વેલ્યુ આપેલી છે 32, 16, -40 and 40. અને 4 ક્વેશ્ચન પૂછ્યા છે. ડિસાઇડ ધ બેસ્ટ સ્ટ્રેટેજી યુઝિંગ એઝ પર ધ મેક્સી-મીન પ્રિન્સિપલ, મેક્સી-મેક્સ પ્રિન્સિપલ, લાપ્લાસ પ્રિન્સિપલ એન્ડ હોર્વિચ પ્રિન્સિપલ. જ્યારે પણ તમને હોર્વિચ પ્રિન્સિપલનો ક્વેશ્ચન પૂછ્યો હશે ત્યારે ખાસ જોજો કે તમને આલ્ફાની વેલ્યુ આપેલી જ હશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? તો સૌથી પહેલાં આન્સર આપવા માટે તમારે ફરીથી આ પ્રમાણે ક્વેશ્ચન તમારે લખી નાખવાનો, બરાબર. આ ટેબલ છે આખે આખું, એ ટેબલ તમારે લખી લેવાનું, આ ટેબલ લખવાનું. એ લખાઈ જાય પછી નીચે 2 વસ્તુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની. આપણે મિનિમમ અને મેક્સિમમ એવી રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું, નીચે લખવાનું આ રીતે મિનિમમ અને મિનિમમ વેલ્યુ આમાંથી ફાઇન્ડ કરવાની, અને પછી મેક્સિમમ વેલ્યુ, 2 વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની. ધારો કે કોલમમાં જોવાનું છે આમ, તો પહેલાં કોલમમાં મિનિમમ વેલ્યુ, એક કામ કરું છું હું નીચે લખી નાખું છું, અહીંયા વ્હાઇટ સ્પેસ છે એમાં, બરાબર, કારણ કે પેજ ફેરવશું તો ક્વેશ્ચન વયો જશે. તો પહેલી વેલ્યુ લખું છું મિનિમમ વેલ્યુ, બીજી વેલ્યુ લખું છું મેક્સિમમ વેલ્યુ. તો પહેલાં કોલમમાં જુઓ મિનિમમ વેલ્યુ છે -24, બીજામાં મિનિમમ વેલ્યુ છે 8, ત્રીજા કોલમમાં જુઓ, કોલમ એટલે આ રીતે જોવાનું છે, એમાં મિનિમમ વેલ્યુ છે -32, છેલ્લામાં મિનિમમ વેલ્યુ છે -16. હવે મેક્સિમમ વેલ્યુ જોવાની છે. ફરી પાછું પહેલાંમાં એક્ટ A1માં મેક્સિમમ વેલ્યુ 72, એક્ટ A2માં મેક્સિમમ વેલ્યુ 56, એક્ટ A3માં મેક્સિમમ વેલ્યુ 64, એક્ટ A4માં મેક્સિમમ વેલ્યુ 40. એટલે તમારે આટલું લખી નાખવાનું, મિનિમમ વેલ્યુ અને મેક્સિમમ વેલ્યુ. આના બેઝ ઉપર આપણે ક્વેશ્ચન 1નો આન્સર આપવો છે મેક્સી-મીન પ્રિન્સિપલ. તો મેક્સી-મીન પ્રિન્સિપલમાં પહેલાં કઈ વેલ્યુ જોવાની? મિનિમમ વેલ્યુ. અને મિનિમમ વેલ્યુમાંથી કયું સિલેક્શન કરવાનું? મેક્સિમમ. તો મિનિમમ વેલ્યુ જુઓ તો અહીં -24,
8 -32 અને 16 છે માઇનસ, એમાં મેક્સિમમ કોણ છે? 8. તો મેક્સિમિન પ્રિન્સિપલ પ્રમાણે આન્સર આવશે 8. 8 શેમાંથી આવ્યા? એક્ટ A2માંથી. તો નીચે આન્સર લખવાનો, એઝ પર ધ મેક્સિમિન પ્રિન્સિપલ એક્ટ A2 શુડ બી સિલેક્ટેડ. આ પ્રમાણે તમારો આન્સર આવશે. હવે સેકન્ડ પ્રિન્સિપલ જોઈએ. સેકન્ડ પ્રિન્સિપલ છે મેક્સીમેક્સ. મેક્સીમેક્સનો મતલબ થાય પહેલાં મેક્સિમમ વેલ્યુ લેવાની. તો મેક્સિમમ વેલ્યુ અહીં નીચે લીધેલી જ છે આપણે, આ રહી મેક્સિમમ વેલ્યુ. એમાંથી એ પાછું મેક્સિમમ જોવાનું. તો મેક્સિમમમાં મેક્સિમમ કોણ છે? 72 છે. 72 શેમાંથી આવ્યા? એક્ટ A1માંથી. તો આન્સર નીચે લખવાનો, એઝ પર ધ મેક્સીમેક્સ પ્રિન્સિપલ એક્ટ A1 શુડ બી સિલેક્ટેડ. નીચે આન્સર લખવાનો, એઝ પર મેક્સીમેક્સ પ્રિન્સિપલ એક્ટ A1 શુડ બી સિલેક્ટેડ. એ થઈ જાય પછી લાપ્લાસ પ્રિન્સિપલ છે. તો લાપ્લાસ પ્રિન્સિપલ માટે તમારે એવરેજ ફાઇન્ડ કરવી પડે. આ ચારેયનો ટોટલ કરવાનો, 40, 72, 60 અને -24નો ટોટલ કરો. ધારો કે આન્સર આવ્યો 148. તો ડિવાઈડ કરવાના 4થી. આન્સર મળશે 37. 37 આન્સર આવ્યો A1ની એવરેજ. એક્ટ A1ની એવરેજ આવી 37. એક્ટ A1ની એવરેજ આવી 37. પછી એવી રીતે એક્ટ A2ની એવરેજ ફાઇન્ડ કરવાની. તમે એવરેજ બધાની ફાઇન્ડ કરી લેજો. હું એ ડાયરેક્ટ અત્યારે આન્સર લખું છું કે આ એવરેજ આવે છે. તો પહેલાંમાં એવરેજ આવશે 37. એક્ટ A2નો ટોટલ કરવાનો, ડિવાઈડ બાય 4 કરો એટલે એની એવરેજ આવશે 32. A3નો ટોટલ કરો, ડિવાઈડ બાય 4 કરો, એની એવરેજ આવી 2. A4નો ટોટલ કરો, ડિવાઈડ બાય 4 કરો એટલે એની એવરેજ આવી 24. પછી ચારેય એવરેજ મળી જાય એટલે એમાંથી હાઈએસ્ટ એવરેજ સિલેક્ટ કરવાની. એ હાઈએસ્ટ એવરેજ શેમાંથી આવી? એક્ટ A1માંથી. તો નીચે લખવાનું, એઝ પર લાપ્લાસ પ્રિન્સિપલ એક્ટ A1 શુડ બી સિલેક્ટેડ બિકોઝ હાઈએસ્ટ એવરેજ ઓફ A1. અને લાસ્ટ પોઈન્ટ, હોર્વિચ પ્રિન્સિપલ માટે તમને એક ફોર્મ્યુલા આપી છે. હોર્વિચ પ્રિન્સિપલ માટે કઈ ફોર્મ્યુલા આપી હતી? તો કે ફોર્મ્યુલા છે આલ્ફા ઇન્ટુ મેક્સિમમ પ્લસ 1 - આલ્ફા ઇન્ટુ મિનિમમ. તો આલ્ફાનો આન્સર છે 0.4. હવે A1માં મેક્સિમમ હતા 56. 1 - આલ્ફાનો મતલબ થાય 0.6 અને મિનિમમ વેલ્યુ હતી એક્ટ A1માં 8. તો અહીંયા તમે ધ્યાનથી જોઈ શકો છો કે મેક્સિમમ અને મિનિમમ વેલ્યુ તો ફાઇન્ડ આઉટ કરવી જ પડે. એ કોલમમાં જોવાનું છે, પહેલેથી લખી જ નાખવાનું છે. અને પછી તમારે આલ્ફા સાથે મલ્ટીપ્લાય કરવાનું છે. તો એકનો આન્સર આપણે જોઈ લઈએ પરફેક્ટ. તો આનો આન્સર આવે છે 22.4. અહીંયા પહેલાંમાં મિનિમમ વેલ્યુ અને મેક્સિમમ વેલ્યુ બરાબર. આ મેં જે લખી છે ફિગર એ એક્ટ A2ના છે. A1માં મેક્સિમમ વેલ્યુ 56 છે અને મિનિમમ વેલ્યુ 8 છે. તો આન્સર મળશે 0.6 × 8 એટલે 4.8. આનો આન્સર આવશે 27.2. આ થયું એક્ટ A2નું. આ જ રીતે એક્ટ A1નું કરવું હોય તો આલ્ફા એટલે 0.4. આ કરું છું A1નું. મેક્સિમમ વેલ્યુ હતી 72. 1 - આલ્ફા એટલે 0.6 અને મિનિમમ વેલ્યુ હતી 24. આનો આન્સર આવશે 28.8.
-14.4 એટલે ફાઇનલ આન્સર આવશે 14.4. આવી રીતે દરેકનું કરવાનું અને પછી એમાં હાઈએસ્ટ આન્સર જોવાનો. તો હાઈએસ્ટ આન્સર A2માં આવશે. તો આપણે લખવાનું કે એઝ પર હોર્વિચ પ્રિન્સિપલ એક્ટ A2 શુડ બી સિલેક્ટેડ, કારણ કે હાઈએસ્ટ આન્સર જેમાં આવે એ એક્ટ સિલેક્ટ થશે. તમે ચેક કરજો, એક્ટ A2માં હાઈએસ્ટ આન્સર આવશે. તમારી પાસે અત્યારે બુક ન હોય તો એક ક્વેશ્ચન કોપી કરી લ્યો પ્રેક્ટિસ કરવા માટે. બરાબર, ઇઝી ચેપ્ટર છે. મેક્સિમિન પ્રિન્સિપલ કે એટલે પહેલાં મિનિમમ વેલ્યુ, પછી એમાંથી મેક્સિમમ. મેક્સિમેક્સ પ્રિન્સિપલ કે એટલે પહેલાં મેક્સિમમ અને એમાંથી પાછી મેક્સિમમ. લાપ્લાસમાં એવરેજ કરવાની અને હોર્વિચમાં ફોર્મ્યુલા મૂકવાની, આલ્ફા ઇન્ટુ મેક્સિમમ પ્લસ 1 માઇનસ આલ્ફા ઇન્ટુ મિનિમમ, એટલે આન્સર તમને મળી જશે. ઓકે, તો આ ક્વેશ્ચન લખી લેજો અને ટ્રાય કરજો. આજે આપણે એક જ ક્વેશ્ચન રાખીએ છીએ. આવતીકાલે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં 2 ક્વેશ્ચન આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરશું. થેન્ક યુ.